Which language I should prefer? Hindi, English, Marathi, or a combination? If I want to express my feelings about business or from bottom of my heart, then I should not continuously speak English because it's not my mother tongue. So it's a lot of words. My vocabulary may be a little less, so I may not be able to explain up to my satisfaction. You may understand, but it will not be a justice for me to talk about entrepreneurship if I continuously speak in English. So in between I will speak Marathi, then maybe Hindi also. So thank you very much for inviting me here. Lakshmi sir actually told me that you should come and talk about a success story of your company. Okay, so Bulkon India is the name of my company. So before that, I would like to tell you some background of mine. So I am a Marathi person. I am staying in Chinchwad, born and brought up in Chinchwad. My native place is Chinchwad. So I am from Pune. You can say Puneri Mons. Sadashiv Petel नाही आहे पण चिंचवडच आहे. So चिंचवडमध्ये माझी शाळा कॉलेज सगळं झालं. Actually I did my diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Pune. In 1992 I passed out. So those days this campus interviews and all these things were not up to that mark, right? So services were available. So even before completing it, before getting a result, I was having 2-3 jobs in the hand. So many friends, many kaka lok astat म्हणजे they said please come join us. आमची छोटी company आहे. So I joined a small company there. Then after result, then I joined Mahindra Center. Mahindra Center was a big company. So I was there. I completed my training period. Mahindra Center is basically a powder metallurgy company. इथे सगळे इंजिनियर्स आहेत ना? सगळे मेकॅनिकलचे आहेत? म्हणजे मला त्या भाषेत बोलता येईल. कारण काय होतं कधी कधी मी MBAच्या स्टुडंटकडे जातो आणि त्यांचे चेहरे असे होतात त्यांना लक्षात येत नाही काय होतं. म्हणजे काही काही विषय आपल्यापर्यंत अपील होत नाही. सो बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम मेकॅनिकल फील्ड, I hope you will understand mechanical language, right? So I joined Mahindra Center in 1992, and it was a powder metallurgy based company. Powder metallurgy, you must be knowing, they manufacture components from powder. There is a press. On press, a powder is filled from hopper. It gets compacted. A component will be ready with the help of die and punch. And that green piece, which is very soft, it comes out. Then it gets sintered. Means furnace मध्ये त्याला heat treatment करतात. It gets sintered. And then again resizing it with same type of top punch, bottom punch and dies. So that component will come out. So basically it's a components are from powder. It was a good technology. But when I was working there, I thought my life will be very problematic here because only 3 processes: forming, sintering and sizing. So how many years you will do that, forming, sintering and sizing? It's difficult. So after only 1 year I left the job, I got another job. Then 3-4 jobs I so I did, I told you I did diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Pune. Then part-time I did my business management also. Because that time itself I was thinking I should do some job, I should do some
business, because lifetime you should not do service, right? So that was my dream that time. Then I thought I should join business management. Those days part-time facility was available, so I used to go to BMCC in Pune. After working hours, I used to travel to Pune, and 2 years part-time course I did. That was in business management. It was a really good course, because in engineering you will not learn finance, basic accounting, then marketing. So few behavioral pattern of the people. So few subjects were really new in management side. So I was really happy. I still remember the books and authors of that course. So I remember Keith Davis from US. He wrote a book on marketing. So why people behave the way they behave. It was a behavioral pattern of people. When you are working in a group, you should understand people's behavior, right? So those subjects you can learn in MBAs and business management. So that time that course was really good, and I was so happy. I learned some finance also, I learned some accounting also. Otherwise, engineering students, they don't understand debit and credit, right? It's difficult. If I ask somebody what is debit, can you answer? Can anybody answer me? If 100 rupees debited to your account, means what? म्हणजे मिळाले का गेले? गेले ना, डेबिट झाले. तर कुठेतरी क्रेडिट झाले असते ना. ओके, तुम्ही पाणीपुरी खाल्ली आणि जीपेवर काहीतरी काय म्हणतात ना, जीपेवर 50 रुपये गेले समजा, तर 50 रुपीज डेबिटेड टू युअर अकाउंट अँड 50 रुपीज क्रेडिटेड टू पाणीपुरीवालाच अकाउंट, राईट? त्याला क्रेडिट झाले आणि याला डेबिट म्हणतात, बरोबर? मग आपले जे मी जर कंपनी चालवतो, तर दोज हू आर सप्लाइंग मी द मटेरियल अँड आय एम सप्लाइंग सम मटेरियल टू माय कस्टमर. तर कस्टमर म्हणजे डेटर्स आहेत का क्रेडिटर्स आहेत? कस्टमर क्रेडिटर्स आहेत. हुशार म्हणून म्हटलं थोडं बिझनेस मॅनेजमेंट थोडं शिकायला पाहिजे. कस्टमर जे सगळे डेटर्स आहेत त्यांच्याकडे येणं आहे, आणि परचेस आहे ना, आपण क्रेडिटवर माल घेतला, उद्या पैसे देतो, परवा देतो, 30 दिवसांनी देतो. सो दे ऑल आर क्रेडिटर्स. ओके, व्हेन वी से सन्ड्री क्रेडिटर्स, माझे सन्ड्री क्रेडिटर्स ॲज ऑन डेट आय हॅव टू गिव्ह से 2 lakhs rupees टू डिफरंट सप्लायर्स. त्यांच्याकडनं मी माल घेतलाय, पण त्यांना द्यायचे पैसे द्यायचे राहिले. सो दे आर माय क्रेडिटर्स. आणि डेटर्स म्हणजे माल पाठवलाय, पैसेच देत नाही, अजून दिले नाही, महिना झाला, 2 महिने झाले. लक्षात आलं? मला येणं आहे, येणं, दॅट इज डेटर्स. ओके, हे जर अकाउंटिंग थोडं गडबड आहे, पण आपल्याला शिकलं पाहिजे. म्हणून मग मी तसा जेव्हा कोर्स केला, तो आय वॉज व्हेरी हॅपी की बेसिक अकाउंटिंग आपल्याला कळलं, थोडं फायनान्स कळलं, मार्केटिंग कळलं, बिहेवियर पॅटर्न कळला. मग तेव्हा मला वाटलं येस, आता बिझनेस करायला थोडी म्हणजे आपण याच्यामध्ये जायला पाहिजे. बट स्टील इट वॉज नॉट अ राईट टाइम दॅट आय शुड लीव अँड स्टार्ट सम बिझनेस, बिकॉज आय कुड नॉट गेट एनी आयडिया अँड that period was not good for me. So by that time I changed so many companies, because see those days jobs were available, and based on your performance you can always get a good job with a good reference. I told you I am from Chinchwad only, so there was lot of references available that time. Today also I have a good references. So I kept on changing the jobs, and finally after 23 years when I was working with Conveyor bulk handling, that was my last company. But in between I worked for Verco, then I worked for GIC, General Industrial Controls, so timer manufacturing company. Then synchronized motor manufacturing company. I was major period I was with York Refrigeration. York is a very big brand in air conditioning and refrigeration. So we used to manufacture chilling plants for brine chilling, refrigeration, purely refrigeration. That is called vapor compression system. So subsequently I joined
Technical Mechanical Demake, their field was bulk material handling. And then I changed to Innovable, there I worked for 5 years. They were into bulk material handling business. The same type of business I am doing right now. So I took 23 years to start a business. Every day, may not be every day, but every time I used to think that well, finally I should start. But see, you are always in a comfort zone. You are getting a salary. So day by day, my position, I got promoted. Then I joined different companies. Last job, I was a divisional head. I was a general manager. I was getting a very big package, but then my all other needs were satisfied that time. So my home loan was zero. Everything was so, I was very comfortable that time. So then I realized that this is the right time now. I have a good amount of money with me. And then I started a business. Again, I have mentioned here, how finally become independent? Because of discomfort in service. So in this company, there were certain problems, then lot of debtors, lot of customers, they stopped paying. So company financial situation was a little difficult. We could not get a payment on time, though I was a GM, general manager, but salaries were not on time. So I thought now this is a good time, better to leave the job and start a business. So then I started a same type of business, which is in material handling. That is bulk material handling. Now you have to understand what is material handling equipments. So in general terms, when we talk about material handling, म्हणजे एक वस्तू उचलायची दुसरीकडे ठेवायची, त्याला मटेरियल हँडलिंग म्हणतात नॉर्मली. छोट्या छोट्या गोष्टी असतील तर विथ द हेल्प ऑफ हेल्पर्स अँड मॅनपॉवर यू कॅन डू इट. बट इन ऑटोमेशन जिथं व्हॉल्यूम आहे, क्वांटिटी आहे, देअर यू नीड देअर प्रोडक्शन इज बिग, मास प्रोडक्शन इज देअर यू नीड सम ऑटोमेशन or some equipments to handle the material. But that is called material handling in terms of units. आपण आता मेट्रोनी जातो येतो, मेट्रोला माणसं हँडल करतात, आपण त्या ह्याच्यावर बसतो, वर जातो आपोआप, बरोबर ना, आणि आपोआप खाली येतो, वर जातो. दॅट इज कॉल्ड युनिट हँडलिंग. एअरपोर्टवर जातो आपण, बेल्टवर आपल्या बॅगा फिरत असतात, दॅट इज कॉल्ड युनिट हँडलिंग. इफ यू गो टू अ 4-wheeler, 2-wheeler manufacturing company, automobile industry, you will find a lot of components are hanging and just traveling from one place to another place, then going to a powder coating shop, then coming out, 7-time process. You heard something about it? Powder coating process, then painting process maybe. So it is a conveying process with the help of hangers. So that is also material handling. But the field which I am talking about is a bulk material. Bulk means powder. Any powder form, वाळू असते, सिमेंट असते, कोळसा असतो, राख असते. So any powdery form material, when it is getting handled, it is called bulk material handling. That is the reason the company name is Bulkon. Bulk means bulk material. Con means conveying. So Bulkon is the name of my company, Bulkon. So we do bulk material handling. Now, my last company I told you, it was in same field. I was knowing about so many customers. I personally visited so many companies. So I thought I have so many relations, I have so many contacts. So I should start my own by supplying some spares, some components to these companies. So ready-made customer base is available.
And if you make the same type of products with some improvements and some better quality with less price, so if customer will be entertained you. So considering that, when I left the job and started the business, I will explain how to start a business. So nowadays it is very easy. If you know, India has got improved index in ease of doing business, right? Because of Modi ji and so many things. Business करना तो कुछ होता है. It is very easy now. At least to start with, commercially, शॉपॅट लायसन पूर्वी दरवर्षी रिन्यू करायला लागायचं. If you have a small business, you have to have what first thing you have is शॉपॅट लायसन. That is government of Maharashtra, not government of India. राज्य सरकारचं असतं. So शॉपॅट लायसन now it is issued for a lifelong period. Cost is 23 rupees. Okay, you will go to the agent will charge you 500 rupees, that is different thing. But say 500 also, it is negligible amount. And lifelong you will get a shop at license. So that is point number 1, ease of doing business. Every year you need not to renew the shop at license. Second thing is, any small business, you have to register on and get a Udyog Aadhar. It is also a very easy process. Within 2-3 hours you can get the MSME registration. It is free also. So these two things are very important for a small enterprise. And nobody is stopping you to start a business. There is not a big requirement of any commercial obligations, lot of forms and all. This nothing is there, right? Okay, your project is very big. It needs a very big shop and all. You need a license from Maharashtra Pollution Board and all. So that is a different thing. But starting a small business is very easy. So I opened a shop at license, then a GST. That time GST was there. So GST also it was a question of hardly 2 hours. 2 hours you got a GST number. Immediately you can start the business. Immediately you can get a bank account, a current account. Any bank will give you the current account if you have Shop Act and Udyog Aadhar. So it's very easy. Now it is even easy. I think now Shop Act is also not compulsory. If you have Udyog Aadhar and GST registration, you can open a current account. And if your business is less than say 40 lakhs, GST is also not required. You don't want to register under GST, then also you can get a current account. So that's not a big thing. So starting a business, I mean to say, is very easy that way. Now, I told you customer base was available. Financially, I was good enough. I was strong at that time. I was having some 25-30 lakhs with me. So I thought I should use my money. So till today, I am not using any amount from bank. I have a current account, but I don't have a cash credit. I don't use a single penny of a bank. But still, I can do a business up to 1 crore. So turnover up to 1 crore using my own money, it is always a very easy task. Means a very comfortable thing. Nobody will call you and even you will not work for the bank. See, there are many businesses, their interest rates are so high from the bankers. So they have to work for the bank. They have to earn money, but that certain portion will go to the bank. But when you don't use the bank money, you are having your own money, it's comfortable. So as on date, my sundry creditors are almost zero. Debtors are there, some थोड़ा पैसा आना है, लेकिन देना कुछ नहीं. So you should be always in that term. So your business will be always smooth. So every time you will
will think of increasing the business and you will not get demotivation. If your finance activities are you are doing it in a disciplined manner. So finance is very important. That time, since I was having a working experience of 23 years, I worked with relation with so many departments. So that basic sense was with me. So I used my own finance, customer base was available. So I move forward and then day by day, now this is the 9th year I am doing my business. So I am really very happy, earning much more than a salary which if I would have been working with a company. So almost doubled or 3 times earnings I am having because I am doing a business. So you all have to remember, because every time what happens, we always eager to go for campus interviews and a job and placement. But you should always think, can we start something? Can we do some business? Can we have some product? So such mentality you should, may not be today, maybe after 1 year, maybe 2 years, 3 years. I took 23 years. But you should not take 23 years, you should take maybe 3, 4, 5, 6 years. If your financial condition is good enough right now, you can start even after 2 years also, getting some experience and then starting your own business. So my basic intention today is that I told sir that I will share my success story, that is okay, but it's a very small story. Even if I elaborate, I will not be able to tell you more than 30 minutes. But my intention is I should tell all of you that I should encourage all of you to start your own business. And that is the reason I have my different presentation I am going to show you. So that is all about entrepreneur and entrepreneurship. So I will talk about some bulk material handling. I told you it is all about sand, ash, coal, minerals. Next. माझे मोठे कस्टमर कोण आहेत तर they all are from power industry, steel industry, cement industry and process industry. Power industry मध्ये कशाला लागेल? कोल हे बल्क मध्ये लागेल. कोल, ash कुठे येते बाहेर? चिमणी. बॉयलर है ना? कैप्टिव पावर प्लांट माहिती आहे तुम्हाला सर? What is captive power plant? Anybody can answer. Sir, तुम्ही लोक answer करू. सांगा पटपट. What is captive power plant? You know power plant? काय बनवतं power plant? पॉवर प्लांट काय बनवतं? मग पॉवर प्लांट्स कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट असतो ना, काय बनवतं पॉवर प्लांट मध्ये? काय बनतं? पॉवर प्लांट मध्ये काय बनवतं? इलेक्ट्रिसिटी. घाबरू नका, सोपं आहे. पॉवर प्लांट मध्ये काय बनवणार? दुसरं इलेक्ट्रिसिटी बनवणार. कशी बनवणार? मला 4 वाक्यात कोणी सांगेल का अशी इलेक्ट्रिसिटी तयार होते? एनीबडी कॅन एक्सप्लेन? कोल बेस्ड पॉवर प्लांट मध्ये हाऊ इलेक्ट्रिसिटी गेट जनरेटेड? Coal burns, heat gets generated, water converted into steam, high pressure steam, it rotates, turbine, then alternator, then current, then distribution. सोपं आहे ना? इंजिनिअरिंग कसं आहे सगळं? लक्षात घ्या. A coal-based power industry means a coal-based power plant. So when I supply some material to a power plant, it is always for coal handling.
इट इज फॉर ॲश हँडलिंग. कारण कोल जळतो, खाली ॲश उरते, ॲशला हँडल करायला लागेल ना. ॲश, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ॲश. वन इज अ बॉटम ॲश, अदर इज अ फ्लाय ॲश, जी वर उडून जाते, खूप बारीक असते, बरोबर. जर तुम्ही बॉयलरचं चित्र डोळ्यासमोर आणलं तर बॉयलरमध्ये ही ॲश वर 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 जाते, मग नंतर पुढे ESP मध्ये जाते. ESP म्हणजे काय माहिती आहे? प्रेसिपिटेटर असतोय, त्याच्यामध्ये कॅथोड ॲनोड असतो, तो एनर्जाइज केलेला असतो. एनर्जाइज केल्यामुळे ती ॲश त्याला चिटकून राहते, पुढे जात नाही, आणि तो व्हायब्रेट झाला की परत खाली पडते. अशी ॲश हँडलिंग होतं त्याला. आणि अतिशय फाईन ॲश असते ती पुढे जाते. मग आत्ता कोणीतरी म्हणलं ना चिमणी वगैरे, त्याच्याकडे जायच्या आधी ती बॅक फिल्टरमध्ये जाते, आणि बॅक फिल्टरमध्ये सर्वात फाईन ॲश गोळा करतो आपण, एकदम बारीक. आणि ती ॲश पुढे कुठे यूज करतात? ही बाकीची ॲश आहे तिची क्वालिटी खराब असते, ते खड्डे बुजवायला वगैरे वापरतात, मोठ्या मोठ्या खाणी बुजवायला वापरतात. बट व्हेरी फाईन ॲश वेअर दे कॅन यूज सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग. इफ लाईन रिएक्टिव्हिटी ऑफ ॲश इज गुड, reactivity with lime, if it is good, it can be converted, it can be used in a cement manufacturing. त्यामुळे बऱ्याच तुम्हाला पॉवर इंडस्ट्रीच्या जवळ एखादी सिमेंट इंडस्ट्री पण दिसेल. ओके, रादर अ सिमेंट इंडस्ट्री विल ऑलवेज हॅव अ कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट. दे मॅन्युफॅक्चर देअर ओन पॉवर and use the same power. Extra power they can sell it to government, and they are also having a cement plant. आपल्या इथे कुठे साखर कारखाना असेल, त्यांनाही गव्हर्नमेंट वीज देत नाही. दे हॅव टू हॅव देअर ओन कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट, अ व्हेरी स्मॉल पॉवर प्लांट. मग ते ऊसाचं जे उरलेलं सगळं असतं ना, बगॅस वगैरे, ते यूज इन अ बॉयलर. त्याचं कंबस्शन होतं, हीट होते, मग ते सगळं पॉवर जनरेशन होतं. 1 मेगावॅट, 2 मेगावॅट, 3 मेगावॅट. दे आर हॅव्हिंग अ स्मॉल कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट. सो द सेम पॉवर दे यूज for their own use, for their own plant. That is called captive power plant. Steel industry, steel मध्ये सुद्धा there are minerals and lot of dust. So everywhere you will find a powder only. कारण मिनरल आहे ना, खाणीतनं काढतो आपण. मग ते लोखंड असेल, ॲल्युमिनियम असेल, कॉपर असेल. So there also we supply conveyor parts where bulk material handling is there. सिमेंट इंडस्ट्री अँड प्रोसेस इंडस्ट्री. माझा एक कस्टमर आहे गोदरेज म्हणून, ते पाम ऑइल बनवतात. दे आर इन आंध्र प्रदेश. पाम ऑइलचे काहीतरी छोटे छोटे पाम जे गोळे असते सुपारीसारखे, ते हँडल करायला ते यूज कन्वेअर. देअर आय सप्लाय माय कन्वेअर पार्ट्स, चेन लिंक्स अँड ऑल स्प्रॉकेट्स. Actually these are the chain links of chain conveyor. You just consider a rectangular box. Inside the box there is a powder. These are the conveying chains. It gets rotated continuously. One end there is a drive, other end there is a tail end, and material gets conveyed because of the movement of the chain link. So these are called chain links. These are some of the shapes of the chain link. I would like to tell you one small principle of conveying, bulk material conveying. I don't know whether your syllabus covers it, but I am not sure. See, there is one principle called NMAS principle. NMAS principle is what? If there is a bulk material, a heap of bulk material, if you convey a small portion, small height of the hip, entire hip will move. तुम्ही बघा वाळूमध्ये असा खाली हात घातला आणि हात थोडा पुढे गेला तर फक्त हाता एवढी वाळू पुढे जात नाही, वरचा ढीग पण पुढे जातो. दॅट इज कॉल्ड एनमास प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. कन्वेयर्स मध्ये डिझाईन करताना, कुठलाही कन्वेयर आपण जेव्हा डिझाईन करतो, जस्ट मेकॅनिकल इंजिनियर आहात म्हणून मी सांगतो, आपल्याला इफ यू वॉन्ट टू डिझाईन अ कन्वेयर अँड कन्वे सम बल्क मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यू वॉन्ट. द डिस्टन्स इज से
20-30 feet or maybe 10 meters. You have to calculate. What you have to calculate? You have to calculate the power required to move this hip, this bulk material from one place to another place. And for power you have to calculate the power, absorb power of the drives. याची कॅल्क्युलेशन आहे, त्याच्यात आपल्याला मोटर कॅल्क्युलेट करायला लागेल, गिअर बॉक्स कॅल्क्युलेट करायला लागेल, व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर किती व्हॉल्यूममध्ये कोळसा किंवा ॲश पुढे जाते हे कॅल्क्युलेट करायला लागेल. इफ यू मल्टिप्लाय that volume into density of the material, you will get the weight, and if you multiply with the speed, you will get tons per hour. That is called TPH. How many TPH material gets conveyed from one place to another place? Okay, that is the capacity of a conveyor, tons per hour, TPH. And I told you there are certain absorb power calculation. If you go back to your engineering, you have I think belt conveyors and chain conveyors, details are there. Go back and check, you will find all calculations. Calculations are important. त्या ॲव्हरेजन मध्ये तुम्हाला जे मटेरियल त्यातलं कॉस्टली आहे किंवा जास्त फिक्स करून ठेवलेलं आहे त्याचं मटेरियल असं पाहिजे की जे विअर आउट होणार. ओके, विअर ॲव्हरेजन रेझिस्टंट त्याला म्हणता येईल. तर मार्केटमध्ये असं मटेरियल मिळतं, त्याचा हार्डनेस जो आहे हा 58-60 HRC पर्यंत असतो. व्हॉट इज HRC? सर लोक एका सेकंदात उत्तर देतात. व्हॉट इज HRC? व्हॉट इज हार्डनेस? हार्डनेसचं युनिट आहे ना. HRC ऐकलंय का? रॉकवेल हार्डनेस ऐकले का? ब्रिनेल हार्डनेस ऐकले? एक हार्डनेसचा प्रकार आहे HRC म्हणजे रॉकवेल हार्डनेस. त्या रॉकवेल नावाच्या कुठेतरी ती स्केल तयार केली असेल आणि ते एक पॉईंट टाकला की किती डीप जातो त्या डेप्थवरनं ते काढतात. गो बॅक टू बेसिक्स आणि जरा अभ्यास करा. HRC खूप महत्त्वाचं आहे. तर 60 HRCच्या प्लेट्स वगैरे असतात ज्या खूप हार्ड असतात, ज्या लवकर विअर आउट होत नाही. तर अशा काही प्लेट्स वगैरे आम्ही सप्लाय करतो, त्याचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स दॅट वी यूज टू सप्लाय. नेक्स्ट, काही कॉम्पोनंट्स आहेत, या क्लिप्स आहेत, काही पिन्स आहेत, काही चेन लिंकचे टाईप्स आहेत. हे मी एवढ्या डेप्थमध्ये जात नाही, मी फक्त तुम्हाला दाखवतोय. एक केस हार्डन मटेरियल आहे, थोडं टेक्निकल मी तुम्ही मेकॅनिकल आहात म्हणून सांगतो. See, there are two atoms. One is a sprocket, another is a trailing wheel or a typical idler. मोशन ट्रान्सफर करतो ना आपण काय करतो, एखादी पुली आहे, इकडे पुली आहे, त्याला बेल्ट लावतो, बरोबर. बेल्ट फिरतो, मोशन ट्रान्सफर होतो. मोठ्याकडून छोट्याकडे गेलं तर काय स्पीड कमी होतो का वाढतो? मोठ्याकडून छोट्याकडे, छोट्याकडून मोठ्याकडे काय होईल? बरोबर ना. N1/N2 = D1/D2 असलेलं आहे ना, डायमीटर रेशो आहे ना. तसं स्प्रॉकेट आणि ट्रेलिंग व्हील कन्व्हेयर्स मध्ये असतात, जिथे बेल्ट नसतो, जिथे चेन असते. मग अशी जी तुम्हाला दाखवली, सो दॅट चेन रोटेट्स ऑन द पिच आणि मग कंटिन्युअसली देर इज अ फ्रिक्शन, कंटिन्युअसली देर इज अ फ्रिक्शन. सो केस हार्डनिंग केलेलं असतं त्याला. हार्डनिंग प्रोसेस तुम्हाला शिकले असेल. ओके, there is something called induction hardening, there is something called case carburizing. So this is a case carburizing. The other word is nitriding. म्हणजे काय असतं, up to certain depth it is case hardened, maybe 2 mm 3 mm. त्याच्यानंतर सगळं मटेरियल सॉफ्ट असेल. See, the reason is if you make it 100% hard, there is a chances of breaking. बरोबर आहे. जेव्हा आपण एखादं मेटल जास्त हार्ड करत जातो तेव्हा काय होतं, टेन्शन काय होतं, कमी होतं. बरोबर ना, तुटतं. बरोबर आहे. आपल्याला माहिती आहे, आपण एक कास्टिंगचा प्रकार असतो, कास्ट आयर्न. यू नो, कास्ट आयर्नला काय म्हणतो आपण? CI.
कास्ट आयनला दुसरं नाव काय आहे? ग्रे आयन. त्याची ग्रेड कोणाला सांगते का? FG 260 नावाची ग्रेड आहे. 260 जरा थोडा अभ्यास करा. कास्ट आयन आहे, बेसिक कास्ट आयन. बेसिक कास्ट आयनला काय असतं? खूप ब्रिटल आहे, पडलं की फुटतं, बरोबर आहे. आपल्याकडे काही घरी पूर्वी असायचं ना बीडाचं मटेरियल, बीड म्हणायचं त्याला, बीड. त्याला यील्डच नसते. म्हणजे काय? इट डझंट हॅव अ यील्ड स्ट्रेंथ. डायरेक्ट अल्टिमेट स्ट्रेंथ तुटतंच. प्लास्टिक झोन वगैरे इलेक्ट्रिसिटी वगैरे काय भागणार नाही, बरोबर की नाही? टक्कन तुटतं. आपण जर तू ग्राफ बघितला माहिती ना आपल्याला स्ट्रेस स्ट्रेनचा, तिथे तुम्हाला हे सापडणारच नाही, यील्ड पॉईंटच नाही कास्ट आयनला. तो तुटतोच डायरेक्ट, असा जातो डायरेक्ट खाली येतो. दॅट इज कॉल्ड आवर ब्रिटल मटेरियल. ओके. आणि जे डक्टाईल असतं ते तुटत नाही, ते बेल्ड होतं. सर्वात रफ लोखंड जे आता आपण सगळीकडे बघतो दॅट इज ऑल माइल्ड स्टील. इट हॅज गॉट अ ग्रेट इलॉंगेशन. 23% इलॉंगेशन आहे त्याला. जोरात एखादा बार घेतला तुम्ही लोखंडाचा काय होईल? मोठा बेल्ड होता, तो टक्कन तुटत नाही, बरोबर ना? बिकॉज इट हॅज गॉट अ ग्रेट इलॉंगेशन. 23% इलॉंगेशन आहे त्याला. त्याचा यील्ड पॉईंट खूप जास्त आहे आणि डक्टाईल आहे. त्यामुळे आपण जसं मटेरियल हार्ड करत जाऊ काय होईल? ते ब्रिटल होईल, त्यामुळे तुटून जाईल. म्हणून केस हार्डनिंग इज अनदर प्रोसेस. अगेन कॉस्टली प्रोसेस. सगळं हार्ड करायला पैसे जास्त लागतात. पण वर्किंग एरिया जर हार्ड केला तर दॅट इज कॉल्ड केस कार्बोरायझिंग. ओके. और नायट्रेटिंग. नेक्स्ट एक बोल्टेबल स्प्रॉकेट आहे. सी दिस इज अ स्प्रॉकेट विथ बोल्टेबल रिब्स. हे आम्ही डिवाइस केलं होतं. जस्ट कन्सिडर अ conveyor with a shaft, and if you want to replace a sprocket, what will happen? Entire shaft you have to remove, and then remove the sprocket and replace it. But this is a boltable sprocket. We developed a boltable sprocket where you can change the rims. You did not remove the shaft from the conveyor. हा जो आडवा शाफ्ट आहे हा प्लमर ब्लॉक आहे, बेरिंगचा. Okay, and inside the conveyor there is a trailing wheel or a sprocket. So if there is a sprocket inside, ते बदलायचं असेल सगळं काढायला लागेल ना. But if it is a boltable, you just open the top cover and replace the rims of sprocket. You did not change the shaft. You did not remove the shaft. See, this is a conveyor structure. This is a box type assembly. And inside there is a bulk material and it gets conveyed because of the chain links. Next. See, here you can get a cross section. So bottom part is always a carrying part and top part is a return part. So chain will get back to the sprocket and from the bottom bulk material gets handled or a discharge. Next. A typical this is my interest to show this. There are two small presentations. I will not cover 100%. Okay. थोडं स्किप करू त्यातलं, पण इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही जर थोडं लक्ष देऊन जर ऐकलं तर तुम्हाला पण इंटरेस्ट वाटेल. ओके. आणि कार्यक्रम आपण आपला संपल्यानंतर तुम्ही काही प्रश्न विचारू शकता. मी आता सरांशी बोलत होतो. देयर इज वन सेक्शन 8 कंपनी कॉल्ड दे आसरा. सेक्शन 8 कंपनी म्हणजे माहिती आहे का कोणाला काही? सर आपण सगळे म्हणतो ना, सारखे बोलत असतो आपण सेक्शन 8 कंपनी. जरा मुलांना पण माहीत पाहिजे खरं. सी व्हॉट इज सेक्शन 8 कंपनी? नाही माहिती? मी सांगतो. सेक्शन 8 कंपनी जेव्हा आपण एखादी चालू करतो ना, म्हणजे ना नफा ना तोटा एखादी कंपनी चालू करायची. तुम्ही पुढे करू नका.
संस्था असतात त्या करतात. लक्षात आलं? आपण बिझनेस चालू करू, आपल्याला काहीतरी प्रॉफिट कमवण्यासाठी करणार, बरोबर आहे. पण नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स काही असतात, एखादी सेवाभावी संस्था असं म्हणतो ना आपण. सो दॅट इज अ सेक्शन 8 कंपनी. ओके. सो बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये दे आर हॅव्हिंग देअर इन्क्युबेशन सेंटर्स और सेल्स असतात ना, त्यांचे काही संस्था असतात. आता इथे सावरकर मंडळ आहे आपलं, हे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन सगळे. तशी दे आसरा नावाची एक संस्था आहे. दे आसरा ही कुणाची संस्था आहे माहिती आहे कुणाला? एनीबडी? इकडे कोणतरी प्रशांत आहे, कोणाची दे आसरा? आनंदजी देशपांडे. आनंदजी देशपांडे माहिती कोण आहे? नारायण मूर्ती कोण आहेत माहिती आहे का? गुड 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 गुड. तसेच आनंद देशपांडे नावाचे एक पर्सिस्टंट सिस्टमचे मालक आहेत. ओके. आपण सगळे पुण्याचे आहोत ना, आपल्याला आनंद देशपांडे माहिती पाहिजे. फक्त नारायण मूर्ती, सुधा मूर्ती माहिती आहेत असं नाही. वी शुड ऑल नो. आनंद देशपांडे नावाचा माणूस आहे ज्यांनी छोटा बिझनेस चालू केला. आता हे हजारो कोटीमध्ये आहेत. ओके. लाखो लोक त्यांच्याकडे काम करतात. इन्फोसिस, विप्रो, पर्सिस्टंट हे पहिल्या टॉप 3 मधल्या कंपन्या आहेत. त्यातले पर्सिस्टंट आहेत ते देशपांडे आहेत. त्यांचा DE म्हणजे देशपांडे, दे आसरा. देशपांडेचं DE आहे आणि ASRA म्हणजे ते त्यांच्या बायकोच्या आणि मुलीचं वगैरे नाव आहे. मला माहीत नाही, अश्विनी काहीतरी असेल पुढे. ओके. ते माझं काही पाठ नाही, पण त्यांनी स्वतः सेक्शन 8 कंपनी चालू केली आहे. आणि कोणासाठी चालू केली? तुमच्यासाठी चालू केली. तुम्ही सगळे जे एंटरप्रेनरशिप करायला, म्हणजे काहीतरी एखादं एंटरप्राइज चालू करायला जे इच्छुक आहात, ज्यांना बिझनेस करायचा आहे, जे फक्त प्लेसमेंटच्या मागे धावणार नाहीत, अशा लोकांसाठी ही कंपनी आहे, छोटी कंपनी. ते हेल्प यू फॉर ऑल युअर नीड्स फॉर स्टार्टिंग अ बिझनेस. ओके. त्या लोकांनी आम्हाला येऊन एक ट्रेनिंग दिलं, बिकॉज वी हॅव अ टाय अप विथ देम. वी हॅव वन अभियान कॉल्ड स्वावलंबी भारत अभियान. ओके. सो देर इज वन सेक्शन 8 कंपनी कॉल्ड सावरकर मंडळ. इट इज इन प्राधिकरण. and Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS, they have different organizations coming together. They are running this abhiyan, स्वावलंबी भारत अभियान. आपलं मोटिवेशन काय आहे? आपल्याला सांगायचं काय? प्रत्येक कॉलेजमध्ये जाऊन उद्योजक व्हा, नोकरी मागत फिरू नका, नोकरी देणारे व्हा. ओके. दिस इज अ बॉटम लाईन. सगळेच कॅम्पसमध्ये गेले, कॅम्पस इंटरव्ह्यूला सगळ्यांना मिळणार नाही जॉब, बरोबर आहे. काही जणांना मिळेल, त्यांनी 2 वर्ष करा, 2 वर्षानंतर स्वतःचा व्यवसाय करा, कुठला तरी करा, छोटा मोठा कुठलाही करा, पण व्यवसाय करा. आणि ते करताना तुम्हाला जे काही मदत लागेल त्या या सगळ्या संस्था तुमच्या पद्धतीनुसार तुम्हाला मदत करायला तयार आहे. ओके. दिस इज द बेसिक थिंग. किक स्टार्ट युअर जर्नी. ओके. किक स्टार्ट युअर जर्नी ऑफ पर्सनल लीडरशिप अँड फ्युचर वर्क रेडीनेस. आता याच्यात 2 प्रकार आहेत. मी जरा पटपट सांगतो तुम्हाला. एक म्हणजे उद्योग आणि दुसरं म्हणजे काय? उद्योजक. म्हणजे एक तर आधी स्वतः आपण आणि दुसरं काय? आपला उद्योग. असे 2 आपण याच्यात पार्ट केले. ओके. एंटरप्रेनर अँड एंटरप्रेनरशिप. ओके. नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड. माइंड मॅटर्स. हे सगळं मनात आहे. आपण ठरवलं फॉर अ बिझनेस और फॉर इवन यू कॅन कन्सिडर एनी सक्सेसफुल पर्सन. म्हणजे तुम्ही जॉब पण करत असाल तरी हे आवश्यक आहे. काय आहे? डिटरमाइन, पर्सिस्टंट, क्युरियस, एक्सपेरिमेंटल, ब्रेव, करेजियस, लीडरशिप, डिसिप्लिन अँड कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर खूप महत्वाचं आहे. कम्युनिकेटर म्हणजे काय? कम्युनिकेशन. आता संवाद कौशल्य हा खूप मोठा विषय. ओके. तुम्ही काही जणांनी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वगैरेचा विचार केला असेल, बरोबर आहे. संवाद म्हणजे फक्त आपण बोलतो असंच नाही. आपलं रिटन कम्युनिकेशन, आपलं ज्याला ग्रीकमध्ये कायनेसिक्स म्हणतात, म्हणजे तुमची बॉडी लँग्वेज काय आहे, तुम्ही कसं प्रेझेंट करता, तुम्ही कमी शब्दात काय काय बोलतात, हे सगळं आहे. साईड बाय साईड आपण आता इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट आहात तर आपल्याला या गोष्टी पण यायला पाहिजे. यू शुड लर्न पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, यू शुड लर्न
how to communicate in a better way. मग स्किल आपल्याकडे कुठली पाहिजे. नेक्स्ट अजून पुढे continuous learning. We have to learn every time. Every day we are learning few good things, right? Communication परत आलं. Decision making. कुठल्या वेळेला काय डिसिजन घ्यायची हे आपल्याला कळलं पाहिजे. Adaptation. What you have to adopt? Representation, initiative, negotiation, money management, selling. आपल्याला नवीन नवीन ऑथरचे काही बुक्स आहेत बघा. सेल युअरसेल्फ. स्वतःला कसं विकतात, म्हणजे तुमचे गुण कसे विकतात याचा त्याचा अर्थ आहे. इंटरव्ह्यू कसं फेस करतात. अनेक नवीन पुस्तकं मार्केटमध्ये तुम्ही वाचली तर तुमच्या लक्षात येईल. नेक्स्ट आता याच्यात एक गाईडलाईन आहे. हाऊ टू प्लॅन युअर करिअर. पहिली 10 वर्ष they say dedicate for learning new skill and build your network. आता याच्यात तुम्ही लगेच व्यवसाय करा असं मी म्हणत नाही. यू आर इन अ बिझनेस और यू आर इन अ जॉब, ओके, यू मे बी डूइंग एनीथिंग, बट फर्स्ट 10 years you have to dedicate yourself for learning new skill and build your network, okay. Next 10 years based on the learning experience and networking done earlier, achieve a growth. पुढच्या 10 वर्षात based on your experience of last 20 years get to a better position to achieve great success. आणि 30 नंतर काय करायचं? See if you can support others with your experience, network and wisdom. 30 वर्ष करिअर नंतर हे करावं असे गेले तर मी करतोय ते. मी आता तुमच्या समोर त्यासाठी झालो, ओके, कारण माझे आधीचं सगळं करून झालं. आता मी या सगळ्या बिझनेस आणि याच्या सगळ्यात गेलेलो आहे. आता मला ज्याला आपण सेल्फ ॲक्च्युलायझेशन ज्याला म्हणतो, अजून आनंद मिळण्यासाठी काय करू शकतो तर अनेकांशी बोलू शकतो, अनेकांना अनेक गोष्टी समजून सांगू शकतो. जे आपलं ज्ञान आहे ते देण्याचा आपण प्रयत्न करू. त्यातून सुद्धा ज्या नवीन गोष्टी शिकता येईल त्या आपण शिकत राहू, ठीक आहे. व्हॉट कुड बी द करिअर ऑप्शन्स अँड प्रोग्रेशन इन दिस पिरियड? लर्न स्किल्स दॅट विल हॅव great demand in future and network. Internship, first job, म्हणजे आता मी म्हटलं थोड्या वेळ तुम्ही बिझनेस करू शकता. तुम्ही नॉलेज ॲक्वायर करा. त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचं फ्युचर काय आहे, तुम्हाला कशात जायचं आहे ते सांगू शकतो. मी एका कॉलेजमध्ये गेलो होतो, बालाजी म्हणून कॉलेज इथे तुमच्या समोरच आहे मला. त्या कॉलेजमधला एक विद्यार्थी होता, मारवाडी होता, राजस्थानचा. BBAच्या काहीतरी शेवटच्या वर्षाला होतं. त्यांनी मला प्रश्न विचारला मागणं. म्हटलं सर मला माझ्या खानदानामध्ये ना कोणी एवढं शिकलेलंच नाही, मी जास्त शिकतोय, तर मला हे सोडून द्यावं असं वाटतंय आणि पैसे कमवायचे, कारण आमचे सगळे जण पैसे कमवतात खानदानात, तर मी हे कशाला करू, मला काय. आता एवढ्या सगळ्यांमध्ये मी तर त्याला म्हणू शकत नाही यार सोडून दे आणि व्यवसाय कर. तर मी त्याला म्हटलं तू एक काम कर, आता ग्रॅज्युएशन आहे तेवढं तर कम्प्लीट कर आधी, त्याच्यानंतर तुझ्या खानदानाचा जो बिझनेस आहे, इतर गोष्टी आहेत, यू कॅन कंटिन्यू, किंवा तुला नवीन काही आयडिया असेल तर ते कर. तर त्यांनी ते आता सगळ्यांमध्ये उत्तर दिलेलं. त्याला म्हटलं नाही तर तुझं लग्न नाही होणार, किमान ग्रॅज्युएट तरी पाहिजे ना, नाही तर बायको तुझ्यापेक्षा जास्त शिकलेली असेल तर. तुम्ही असलात तसेच ते सगळे असले. तो पण मुलगा असला. म्हटलं ठीक आहे सर, आय विल कंटिन्यू दिस. हा मुलगा 15-20 दिवसांनी माझ्या घरी आला. माझा नंबर दिला होता त्याला, फोन केला. म्हटलं सर मला तुम्हाला भेटायचं. म्हटलं काय? म्हणतो मी सर सोडून दिलं कॉलेज. आणि म्हटलं वेळा आहे का तू? म्हणतो नाही सर मला हे करायचंच आहे. म्हटलं काय करायचं तुला? तो म्हणतो मला इथे जेवढे इंडस्ट्रियल म्हणजे जेवढे नवीन बिल्डिंग आणि सगळे प्रोजेक्ट आहेत, म्हणतो माझी एक इंटर्नशिप मी 2 महिन्याची केली होती, ज्याच्यामध्ये ना तो कुठेतरी जावडेकर ग्रुप आहे इथे, त्यांचं मोठे मोठे फ्लॅट्स वगैरे विकतात, त्या बिल्डरबरोबर तो काम करत होता. तो म्हटला मी रोज 2-3 फ्लॅट फायनल करायचे. तर हे काम माझ्यासाठी सोपं आहे आणि मी फ्रीलान्सर म्हणून जर काम केलं ना तर
तर मला महिन्याला 2-2 लाख रुपये मिळतील असं माझं आत्ताही वाटतं मला, म्हणून मी ते सगळं सोडून दिलं. म्हटलं मग सोडून देऊन काय करतोय? म्हणतो सर गेल्या 10 दिवसात त्याला मी 15 लाख रुपये कमवले. मी 2 मिनिटं बधी झालं, म्हटलं हा वेगळा माणूस. तुम्ही लक्षात घ्या त्याची आत्म ईगर किती आहे त्याचा. त्याला म्हणलं तू सोडून दिलं बरं झालं, म्हणलं आता तू हेच कर. आता वर्षानंतर त्याने एक ऑफिस टाकलेलं आहे, त्याच्याकडे 16-17 जण कामाला आहे आणि तो फ्रीलान्सर म्हणून अनेक बिल्डर लोकांना मदत करतो त्यांचे फ्लॅट विकून देण्यासाठी. फ्लॅट लँड मग त्यातला डीलर आहे, तो प्रॉपर्टी डीलर झालेला आहे. आणि त्याचं उत्पन्न ना मला माहीत नाही, पण त्याची जी ऍक्शन त्याच्यावर ना किमान 25-30 लाख रुपये महिन्याला कमवत असेल. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही कोणालाही सांगू शकत नाही कोण कुठे जाईल. फक्त एक लक्षात घ्या, आपली जी आवड आहे ना ती मारू नका. आपले जे काय म्हणता येईल तुम्हाला, जे डोक्यात आहे एखादा बिझनेस करायचा आणि जर चांगलं वाटेल ना तर आपण ते नक्की केलं पाहिजे. आणि घरची परिस्थिती पुन्हा एकदा सांगतो, घरची परिस्थिती जर आपली चांगली असेल म्हणजे खाण्यापिण्याची आबाळ होणार नाहीये, आई वडील व्यवस्थित आहे, तर नक्की ट्राय करा, रिस्क घ्या. काही होत नाही, काही होत नाही. लक्षात घ्या, आपण सगळं करू शकतो. आता मी मुलींसाठी सांगतो, अनेक मुली मी बघतो किती छोटे छोटे बिझनेस करतात, खूप पैसे कमवतात. आमच्या बिल्डिंगमध्ये राहणारी एक मॅडम आहे, लग्न झालेली मुलगी, तिने ब्युटिशियनचा तो कोर्स वगैरे केला, नंतर एक छोटं हे केलं. आता तिची इन्स्टिट्यूट आहे, ती ट्रेनिंग देते आणि ब्युटी पार्लरच्या त्या मुली तयार करते. मोठे ट्रेनर आहे आणि तिला सगळीकडे ब्युटी कॉम्पिटिशनला बोलवतात. खूप मोठा व्यवसाय. म्हणजे मी पाहिलं 8-10 वर्षात ती कुठल्या कुठे गेली. लक्षात घ्या, आपलं ध्येय जर व्यवस्थित असेल ना आपण काय वाटेल ते करू शकतो. आणि हे नोकरीत आपण करू शकत नाही, हे व्यवसायातच करू शकतो, एवढं लक्षात घ्या. म्हणजे पहिले काही दिवस तुम्ही इन दिस पिरियड लर्न स्किल दॅट युअर ग्रेट डिमांड इन द फ्युचर अँड नेटवर्क ॲडिशनल गिग फ्रीलान्सिंग यूज युअर स्किल टू गेट सम ॲडिशनल इन्कम फॉर युअरसेल्फ. असा विचार करू शकता की मी आता आपण म्हणतो ना स्टार्ट अर्ली. इथेच एक कॉलेज आहे इंदिरा, या इंदिरा कॉलेजमध्ये गेलो तुम्ही. आम्ही असं बोलल्यानंतर विचारलं की कुणाला बिझनेस करायचा इंटरेस्ट आहे किंवा कोण आता स्वतः आधीपासून काहीतरी करताय. तर 2 मुलं होती, एक काहीतरी त्याची गावी शेती वगैरे होती, भरपूर पैसे वगैरे होते, मोठा माणूस. त्यांनी डिहायड्रेटेड पावडर्स वगैरे असतात ना त्याचं काहीतरी ऑलरेडी चालू केलं होतं. म्हणजे तो नोकरी शिकता शिकता काहीतरी कमवायला लागला होता. आणि दुसरा एक मुलगा मला भेटला, तो म्हणला की मी सर छोटा मोठा आता बिझनेस करतो. म्हणजे काय करतो, तर मी वेब पोर्टल डिझायनिंगचं काम करतो. म्हटलं तुला येतं का? मला नाही आहे, आय गेट इट डन फ्रॉम अदर पीपल. म्हटलं काय करतो? म्हणून तुला कस्टमर कोण मिळतात? सगळे देशाच्या बाहेरचे कस्टमर, जे इंडियन रुपीजमध्ये खूप कमी किमतीमध्ये वेबसाईट डिझायनिंग होतं. हा सगळ्यांना करून घेतो आणि त्यांना सोल्युशन प्रोव्हाइड करतो. बरोबर आहे, चांगलं म्हणतो मी. दर महिन्याला 2-3 वेबसाईट डिझायनिंगचं काम असतं. मला साधारण 40-50 हजार रुपये महिन्याला मिळतो. आणि तो असाच इंजिनिअरिंगचा स्टुडंट, 2nd इयर 3rd इयरचा स्टुडंट. पण ही स्टार्टेड अर्ली. असं आपण यू हॅव टू स्टार्ट अर्ली. काहीतरी आधीपासून सुरुवात केली तर कदाचित ती लिंक आपल्याला लागू शकते. सर्वांना शक्य नाही, पण ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांना आत्तापासून आपल्याला काय करता येईल त्याचा विचार करता येईल का, छोटं मोठं कुठेतरी चालू करता येईल का, असा आपण विचार केला पाहिजे. नेक्स्ट इथे काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते मी काही घेणार नाही. नेक्स्ट आपलं फायनान्शियली आपण कुठे आहोत असे काही प्रश्न आहेत. बरोबर आहे, तुमच्या घरात दर महिन्याला किती रुपयाचा किराणा सामान लागतो हे तुम्हाला माहिती आहे? काही जणांना माहिती. ओके, ऍक्च्युली ऍक्टिव्हिटी आहे. आपण असे एका लाईनमध्ये सगळ्यांना उभं राहतो. तुम्हाला हो म्हणते त्यांनी 2 पावलं पुढे जायचे. ओके, नाही असेल तर 2 पावलं मागे जायचं. असा तो खेळ आहे. आणि मग त्याच्यानंतर तुमच्या लक्षात येते की पुढे जाणारे 1-2च असतात, बाकी बरेच मागे राहतात.
दुसरा बघा प्रश्न, आता हे किराणा सामान किती लागते तुम्हाला माहिती आहे, बरेच जण हो म्हणले बरं. आता काही जण बॅचलर आहेत ते सोडून द्या, पण जे आई वडिलांबरोबर राहतात त्यांना बऱ्याच जणांना मुलांना माहीत नसतं. बऱ्याच नवरा बायको म्हणजे नवऱ्याला माहितीच नसतं किती लागतं काय लागतं, बायकोच बघत असतं, बरोबर आहे. तुमचं स्वतःचं बँक खाते अकाउंट आहे का, हा ठीक आहे, ग्रामीण भागातला प्रश्न असेल तर कदाचित नसेल. मोदीजींनी जनधन अकाउंट तर सगळ्यांचं आहे. ओके, नेक्स्ट, ज्यांचे आहे त्यांना त्या खात्यात किती पैसे माहिती आहे का, ते पण माहीत असतं, कारण जीपे आहे आता, त्यामुळे ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री आणि बँक बॅलन्स वगैरे तर सगळं कळतं. तुम्ही आता जे शिक्षण घेत आहात त्याचे फीचे घटक तुम्हाला माहिती आहेत. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये ही फी किती, ती फी किती, ती फी किती, बरोबर आहे. आता मला माहिती आहे, कारण काय, माझ्या मुलाची जी फी असते त्याची ट्युशन फीचं मला इन्कम टॅक्स रिबेट मिळतो, म्हणून तो पार्ट मी बघतो, कारण मी पालक आहे म्हणून. तर तुम्ही कुणी कदाचित बघत नसाल, पण हे प्रश्न जस्ट मी वाचतो, तुम्हालाच विचारा, स्वतःला विचारा. तुमचे बचतीचे व खर्चाचे खाते वेगळे आहे का. आता हे कंपनीला लागू होतं आहे. तुम्ही एका महिन्यात जे पैसे खर्च करता त्याची नोंद ठेवता का. नोंद ठेवतो म्हणजे ऑटोमॅटिक होते, जीपी वरती नाही. तुम्हाला इन्शुरन्स विमाबद्दल माहिती आहे का, तुमचा स्वतःचा विमा आहे का, तुम्हाला येणाऱ्या वर्षात किती पैसे कमवायचे आहेत याचा आकडा तुमच्या मनात आहे का. सिन्स यू आर लर्निंग नाउ इट्स फाईन. तुम्ही महिन्याच्या खर्चाचं नियोजन बजेट करता का, असे प्रश्न आहेत. बॅक टू प्रेझेंटेशन. सी, आपण आर्थिक याच्यात आपण किती पुढे आहोत हे विचारण्यासाठी काही प्रश्न आहेत. नेक्स्ट, असा प्रश्न आहे. या नोट मध्ये काहीतरी मिसिंग आहे. मला आले का नाही, आता तुम्ही काही सांगत बसू नका, पण काही जण गव्हर्नरची सही नाही किंवा अजून काही नाही, असं काही नाही आहे. नोट आहे, पण ती खरी नाही आहे, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे खर्च कसे करायचे याचं मॅन्युअल तिथं दिलेलं नाही. म्हणजे काय, आपल्याकडे असलेले पैसे आपण कसे खर्च करायचे हे आपल्याला जर माहित नसेल तर त्या नोटेला किंमत नाही, लक्षात ठेवा. आता हे 7 इन्व्हॉल्व बजेटिंग हे आपण प्रत्येकाने लक्षात ठेवावं. नेक्स्ट, सेव्हिंग, इन्व्हेस्टमेंट, इमर्जन्सी फंड्स, लिव्हिंग एक्सपेन्सेस, एज्युकेशन, रिक्रिएशन, डोनेशन्स. आता मला एकाने कुणीतरी सांगा की आपण आपलं सेव्हिंग किती असायला पाहिजे. 100 रुपये आपली कमाई आहे समजा. How much you have to save, how much you have to invest, emergency fund किती ठेवायला पाहिजे. बरोबर सांग, बरोबर सगळ्यांसाठी सांग. एक मिनिट सायलेन्स. काय तुझं सेव्हिंग 100 रुपये तू कमवतो असं गृहीत कर, लाख रुपये करायचे. लाख रुपये करायचं, बरोबर 1 लाख रुपये तू कमवतोस महिन्याला. तर सेव्हिंग किती असतं पाहिजे, इन्व्हेस्टमेंट किती असतं पाहिजे, टक्क्यामध्ये सांग. 3% सेव्हिंग म्हणजे. ओके, नंतर इन्व्हेस्टमेंट. आता सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट मध्ये थोडा फरक आहे. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतात. नंतर इमर्जन्सी फंड किती असतं पाहिजे. लिव्हिंग एक्सपेन्सेस तुझे किती असतील मग 100 25% तर तुला खर्चालाच लागतील, बरोबर आहे. एज्युकेशन साठी किती लागतील तुला म्हण, किंवा तुझं लग्न झालं असेल तर तुझ्या बाळांसाठी असेल. म्हणजे जस्ट एखादा पालक आहे तू असं तुम्ही करू मुलांसाठी किती लागेल. रिक्रिएशन म्हणजे हॉटेल बिटेल चहा पाणी 10-15%. डोनेशन्स कोणाला काही दान वगैरे देशील का. इथे काही फिगर्स आहेत. 10%,
10%, 5%, 50%. लिव्हिंग एक्सपेन्सेस आर मोर. यांनी 40 सांगितले, इथे 50 आहे. एज्युकेशन, रिक्रिएशन, डोनेशन 5% डोनेशन दिलेलं आहे. म्हणजे आपण विचार करावा की 4-5% आपण काढून द्यावे दरवेळी गरिबांना मदत करण्यासाठी. ओके, नेक्स्ट. Buying a new mobile through EMI and playing online games. हे दोन विषय. Hello. See, there are two things here. Buying a new mobile through EMI. कोणी घेतला का EMI वर मोबाईल घेतलेले कोणी आहे? सगळे पैसेवाले कॅश. आणि प्लेइंग ऑनलाईन गेम्स. मी याच्याबद्दल फक्त 2 वाक्य बोलतो. कॅल्क्युलेट करा, कुठली गोष्ट लक्षात घ्या. EMI जेव्हा असतो ना, EMI हा जर तू मल्टिप्लाय केला किती वर्ष देणार आहे, तर त्या फोनची आत्ताची जी किंमत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे जातात ना. ते आपल्याला एक्सेल मध्ये टाकून ना त्याचा इंटरेस्ट काढता आला पाहिजे. म्हणजे हे आपल्याला किती लुटतायत थोडक्यात. म्हणजे आता आपल्याकडे पैसे नाही आहे म्हणून आपण EMI वर घेतोय, तर आपले किती जास्त पैसे जात आहेत आणि ते वर्थ आहेत का हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे. जेव्हा आपण एखादी LIC पॉलिसी किंवा याचा विचार करतो, आता मला काय LIC बद्दल काही चांगलं वाईट बोलायचं नाहीये, पण जेव्हा आपण एखादी इन्शुरन्स आपलं फक्त रिस्क कव्हर होण्यासाठी इन्शुरन्स करतो, तेच पैसे तुम्ही इन्शुरन्स पॉलिसी न करता जर कंटिन्युअस बँकेत त्याची फिक्स्ड डिपॉझिट्स करत राहिला आणि त्याचं चक्रवाढ व्याज ज्याला म्हणतो आपण, ते जर मिळत राहिलं तर त्याच्या कितीतरी जास्त पटीने पैसे तुम्हाला मिळू शकतात. फक्त रिस्क कव्हर होत नाही, हे पक्का आहे. तुम्ही मध्ये तुमचं काय वाईट झालं तर तुम्हाला पैसे नाही मिळणार आहे, बरोबर आहे. म्हणून रिस्क कव्हरसाठी किती पैसे ठेवायचे आणि खरी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून किती पैसे ठेवायचे हे आपण आपलं कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. आपले इंटरेस्टमध्ये किती पैसे जातात ते बघायला पाहिजे. नाही तर आपण एखादा मोबाईल घेतला 1 लाख रुपयाचा आणि ते पैसे देता आपले 2 लाख रुपये गेलेले. म्हणजे आपण वेडेपण आहे सगळं करणं. त्यामुळे हे आपल्याला या वयातच आपल्याला कळलं पाहिजे. कॅल्क्युलेशन जरी आपले पैसे नसतील, जरी बाबांचे असतील, आईचे असतील, तरी हे आपल्याला कळलं पाहिजे. कॅल्क्युलेशन करता आली पाहिजे की आपले किती पैसे जातात. आणि प्लेइंग ऑनलाईन गेम्स, काही जण पैसे लावून खेळतात, बरोबर आहे. आपल्याला सभ्य भाषेमध्ये त्याला जुगार म्हणतात, बरोबर. तर त्याचाही आपण विचार करायचा. काही जण खेळतात, काही जण नाही खेळत. ओके, मी तुम्हाला काही शाळा शिकवायला नाही आलेलो, पण आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला पटेल एवढ्या गोष्टी आपण कराव्या. त्यामुळे शाळांना विचारलं तर असण्याआधी आपण लागू नये हे याच्यातून सांगण्याचं आहे. नंतर इन्व्हेस्टिंग इन शेअर्स, गेटिंग प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड. हे पण आपण आता तरुणांच्या आवडीचे विषय असतात ना. स्टॉक मार्केटचा तुम्ही अभ्यास करू शकता, पण एक लक्षात घ्या, स्टॉक मार्केटमध्ये 10 पैकी 9 जण बसलेले असतात. एकालाच फायदा होतो. अख्ख्या जगामध्ये हेच गणित. तो एक जर तुम्हाला म्हणायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल याचा अभ्यास करा आणि मग ठरवा. मग ते इंट्राडे वगैरे काय असतं ते सगळं तुम्ही त्याचा अभ्यास करू शकता. काही स्टॉक्स आत्ता वाईट आहेत का चांगले आहेत ते करू शकता. काही तुम्हाला कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेता येते, बरोबर आहे. आता सोलर एनर्जीसाठी खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट चालू आहे. तुम्ही बॅटरी कंपनीमध्ये जर पैसे आत्ता लावले, लॉंग टर्मला 5 वर्षासाठी लावले तर कदाचित जास्त पैसे मिळतील. ओके, अशा कॅल्क्युलेटेड रिस्क जर घेऊ शकता, थोडे एक्स्ट्रा पैसे असतील तर अशा गोष्टी तुम्ही करू शकता. कारण याला जुगार म्हणत नाही, हे ऑफिशियली तुम्ही करू शकता. आणि जे सगळे वाईट मनी आहे ज्याच्यावर टॅक्स वगैरे सगळं लागतो, पण या गोष्टीचा जर तुम्ही नीट अभ्यास केला तर या गोष्टी तुम्ही करू शकता, बरोबर आहे. सॅलरी स्लिपचा पार्ट आहे, मी आता स्किप करतो. तुम्ही काही जण आता नोकऱ्या लागतील म्हणून मी म्हटलं सॅलरी स्लिप तुम्हाला इंटरेस्टिंग असेल, पण तुम्ही नंतर गुगलवर करा सॅलरी स्लिपमध्ये काय पार्ट असतात, त्याचं कटिंग काय होतं, प्रोफेशन टॅक्स म्हणजे काय, इन्कम टॅक्स म्हणजे काय, एक जनरल आउटलाईन आहे. इन्शुरन्सचे प्रकार मी दिले ते स्किप करतो. ब्रँडिंग अँड सेल्स मॅटर्स. स्वतःला आपण ब्रँड म्हणून क्रिएट करता आलं पाहिजे. सर वेळ आहे ना, नाहीये का?
नाहीये वेळ त्यांनी मला हात वर करा. त्यांना जरा पुढे बसायला बोलवतो. बघा एवढं तुमच्या हिताचं आहे. तुम्हाला जर असं वाटलं की काय फार इंटरेस्टिंग नाहीये तर तुम्ही तुमचं म्हणजे खाली वापरून मोबाईलमध्ये स्वतः काय करू शकता. ओके, तुम्ही इथून जा असं मी म्हणू शकत नाही कारण सर लोक इथं बसले. पण खरंच इंटरेस्ट असेल तर ऐका. यू मॅटर. आपण स्वतःचा एक ब्रँड तयार केला पाहिजे, बरोबर आहे. स्वतःचा ब्रँड करण्यासाठी काय लागतं, स्वतःची काहीतरी वेगळी ओळख लागते. नुसतं कटिंग वेगळी केली म्हणजे ब्रँड तयार होत नाही, बरोबर आहे. काही जण लोकांचं आकर्षण आपल्याकडे यावं म्हणून वेगवेगळे चित्रविचित्र कपडे घालतात, बरोबर आहे. कटिंग वेगळी वाकडी तिकडे करतात, अनेक गोष्टी करतात. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ह्या गोष्टी कमी असतात पण इतर कॉलेजेसमध्ये जास्त असतात. इंजिनियर्स थोडे जरा पहिल्यापासूनच थोडे सिरियस आणि सबमिशन्स आणि ह्याच्यामध्ये सगळे गांजलेले आणि पिळलेले असतात. त्यामुळे आणि काही कॉलेजेसमध्ये डिसिप्लिन पण खूप टफ असतो. मी तर काही कॉलेजेस बघितले त्यांच्याकडे युनिफॉर्मच आहे. ओके, तुमच्याकडे युनिफॉर्म बहुतेक दिसत नाही. तर म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय, स्वतःचा ब्रँड कसा करता आला पाहिजे. एक तुम्ही खाली लिहिलेलं स्टोरी ऑफ इंटरव्ह्यू. एक माणूस इंटरव्ह्यू घेत असतो. ओके, इंटरव्ह्यू कंडक्ट करत असतो आणि त्याला ना असा जिनियस माणूस शोधायचा असतो. म्हणून आजकाल तुम्ही बघा काही प्रश्न असतात ना की असं इंटरव्ह्यू मध्ये असं चित्रविचित्र काहीतरी विचारतात. ओके, आणि त्या प्रोसेसमध्ये प्रेशर तुम्हाला हँडल करता येते का असं काहीतरी बघतात ते काही काही पोझिशन्समध्ये. किंवा काही काही नवीन विद्यार्थ्यांना पण ते असं करू शकतात. एखादा जर इंटरव्ह्यू घेणारा हुशार असेल किंवा म्युझिकल असेल, येडा असेल, तरी सुद्धा अशा गोष्टी होऊ शकतात. तर एक असाच इंटरव्ह्यू घेणारा माणूस असतो, तो अनेकांना बोलवत असतो. इंटरव्ह्यूला पहिला प्रश्न विचारतो, या इकडे बोला, इथं फळ्यावर लिहा, राईट समथिंग ऑन अ बोर्ड असं म्हणतो. राईट समथिंग ऑन अ बोर्ड. पहिला येतो म्हणतो, व्हॉट डू यू मीन बाय समथिंग, गिव्ह मी सम सब्जेक्ट, हाऊ कॅन आय राईट समथिंग. तो म्हणतो तू जाऊन बसते. दुसरा येतो, परत तो असं समथिंग, तो आपला उभा राहतो, तो पेन घेतो, लिहायचा प्रयत्न करतो, म्हणतो की याला काय लिहावं, त्याला काही सुचत नाही, तो लिहून जातो. तिसरा येतो, तो पण असंच काहीतरी प्रश्न विचारत होतो, तो प्रश्न विचारतो, गो अँड राईट समथिंग ऑन द बोर्ड. एक जण येतो साधा आपला, एखादा तुमच्या कॉलेज सारखा मुलगा असतो, तो जातो साधा शर्ट आउट, ओके, टी शर्ट वगैरे, पायात सँडल, टिक्का लावलेला असतो आणि तो फिसकटलेला असतो. तो जातो म्हणतो काय करायचं सर, तो म्हणतो राईट समथिंग ऑन द बोर्ड. तो जातो समथिंग असं लिहितो. ओके, तो विचार पण करत नाही, तो जातो लिहितो समथिंग. तो म्हणतो बस, म्हणतो म्हणजे माझा पहिला पर्याय तो येणे म्हणजे ह्याच्यामध्ये काहीतरी दिसते म्हणून तो विचार. पण याचं रंगरूप तो खूप वाईट असतं, कपडे बिपडे काय, तो म्हणजे तयारीनिशी आलेला नसतो. तो म्हणतो तुला माहीत नव्हतं का इंटरव्ह्यू, तो माहिती आहे की मला. म्हणतो मग तू असा ड्रेसमध्ये का आला, म्हणतो मी असंच असतो, त्यासाठी मला काही विशेष करावं लागत नाही. ओके, मग तो त्याला काही टेक्निकल प्रश्न विचारतो, काही प्रोग्रॅमिंग हे ते काहीतरी असतो, जो ज्या विषयाचा इंटरव्ह्यू असतो तो सगळं विचारतो. तो मास्टर असतो, तो जिनियस असतो पोरगा. तो म्हणतो तू खूप हुशार आहेस, तू सिलेक्ट होऊ शकतोस, पण तुझं जे अटायर आहे ना, यू हॅव टू चेंज. कंपनीमध्ये आमच्या अशी कोणी मुलं नसतात, तर तुला सगळ्यांनुसार सगळं राहायला लागेल. तो म्हणतो सर मी आहे असा आहे, माझा ज्ञानाचा आणि माझ्या ड्रेसचा काडीचाही संबंध नाही. मी कॉलेजमध्ये पण असाच जातो, माझी बुद्धिमत्तेवर तुम्हाला मला घ्यायचं असेल तर घ्या. तो कोडिंग मधला मास्टर असतो, तुम्हाला पाहिजे तर घ्या, नाही तर माझी काही इच्छा नाही तुमच्याकडे काम. लक्षात घ्या, तो इंटरव्ह्यू घेणारा 2 मिनिटं विचार करतो, डॅशिंग म्हणतो, तो त्याला घेतो, सिलेक्ट करतो. पुढं त्याचं काय होतं तो वेगळा विषय. पण आपला स्वतःचा असा ब्रँड पाहिजे. उगाच वेळेपणाने काहीतरी करायचं नाही,
पण आपण जे करू ती आपली चांगली ओळख असते पाहिजे. लक्षात घ्या, स्वतःचा ब्रँड तयार करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. नाउ व्हॉट इज सेलिंग? जर आता बिझनेस चालू केला आपण, तर व्हॉट इज सेलिंग अँड व्हॉट इज मार्केटिंग? फॉर दिस यू आयदर नीड टू नो व्हॉट पीपल आर ईगर टू बाय. काय तुम्ही विकू शकता, जे लोक विकत घेतील ते विकू शकतात. व्हॉट आर यू सेलिंग टू द पीपल? ओके, if it is your skill that you are trying to sell, it is important for you to be a brand to make people eager. तुम्ही बघा अनेक जाहिराती असतात त्याच्यामध्ये ब्रँड अँबॅसेडर आहेत अनेक याचे, बरोबर? आपण त्यांच्याकडे बघून घेतो, म्हणजे अमिताभ बच्चन काहीतरी फ्रुटी पितो म्हणून आपण पितो असं काहीतरी असतं, किंवा कोको कोलाची ॲडव्हर्टाईज शाहरुख खान करतो म्हणून आपण करत असू. म्हणजे ब्रँड अँबॅसेडर असतात, आपण त्यांच्याकडे बघून प्रोडक्टची खरेदी विक्री होत असते, बरोबर? 5 steps to become a brand yourself. ओके, हे ब्रँड स्वतःचं कसं केलं पाहिजे? व्हॅल्यूज SWOC. आता आपण SWOT ऐकतो, बरोबर आहे? त्यातला T म्हणजे काय? थ्रेड. स्वॉट अनालिसिस आपण बऱ्याच जण करतो, आपला तो T केलेला आहे. आता आपण आता थ्रेड्स म्हणत नाही, भीती नाही आपल्याला, पण चॅलेंजेस आहेत. ओके, त्यामुळे SWOC आपली स्ट्रेंथ काय आहे, वीकनेस काय आहे, अपॉर्च्युनिटी, चॅलेंजेस काय आहे. आणि त्याच्या आधी व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूज खूप महत्त्वाचे आहेत. आपण ज्या घरातून आलोय, आपले संस्कार काय आहेत ना, म्हणजे आता एखाद्याला मी सांगितलं की तुला एक ऑपॉर्च्युनिटी, थोडे पैसे दिले ना, आपण इथे एक बिअर बार टाकू शकतो. असं तुमचा एखादा मित्र म्हणला बिअर बारचं लायसन मिळते आणि ते टाकू शकतो. आता मला सांगा, बिअर बारचं लायसन मिळते आणि टाकू शकतो, हे आपण आई वडिलांना विचारणं सोपं आहे का? त्यामुळे आपले व्हॅल्यूज काय आहेत ना, आता एखादं म्हणेल नाही आमच्या वडिलांची 4 बिअर बार आहेत, तू टाक, बरोबर आहे? तू 5वा पण टाकू शकतो, माझं काय म्हणणं नाहीये. पण सांगण्याचा दृष्टिकोन असा की इथिकल बिझनेस जर आपल्याला करायचा आहे, तर आपल्या व्हॅल्यूज, आपल्या घर, आपले संस्कार, आपला समाज हे काय आहे ना, हे आपले पक्के असले पाहिजे. नंतर एक मागे आपला इंटरेस्ट काय, आपले गोल्स काय, पॅशन काय, बिलॉंगिंग काय, ड्रीम्स काय, याच्यावर आपलं पुढचं सगळं आयुष्य अवलंबून आहे, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब. आपण सगळ्यांना माहिती आहे, आपण याच्यात अनेक गोष्टी, याचा आपण चांगला वापर जर केला ना, तर आपला स्वतःचा ब्रँड हळूहळू तयार होऊ शकतो, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आपण याच्यात काय काय शेअर केलं पाहिजे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, मी रिपीट नाही करत, पण उगाच काहीतरी फालतू गोष्टी टाकण्यात मजा नसते.